Kindly show me your passport, please. Yes, sir. I will show me my passport. Sir, passport to মানে অসুবিধা নাই, তোর মেইল পরীক্ষার সময় পাসপোর্ট নিয়ে বসিস ওকে। এটা yes, হচ্ছে I'm প্রথম sir. পার্ট, এটা ইনস্টিটিউটে সবাই Hmm. করে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা Hmm. গেল। এরপরে হচ্ছে কি, অলরাইট। ওকে, থ্যাংক ইউ। Okay, let's move on to the question. Tell me about your background. What is your background? Oh, I recently completed my bachelor in computer science from American International University of Bangladesh, and I have experience on software engineering, and my major was also software engineering. So I have experience in Net.js, Next.js, and and Express.js and others framework. And during my bachelor, I was interested in web security and data protection and cloud engineering. That's and however, I realized that I will need advanced knowledge about the web security and cloud engineering. That I choose the MSc in cybersecurity in UWTSD in London campus, so that I will increase my knowledge about those fields. Uh, all right. You have plenty of options to do masters. Like, for Yes, example, you sir. can do the same course in USA, Canada, Australia, your country. I'm not so sure. But thing Mm. is, you have a lot of options regarding in Europe, in North America, even in Japan. You have the similar courses offered. So, why choose UK or why not these developed countries for this similar course? Well, UK is Well, one UK of is one the of the sir, I guess eco sorry to sorry to yes, sir. So yeah, well, UK is one of the top recognized degree around the world, and 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 the UK eco degree is UK have 1 year master's degree that will not only save my time but also it will save my money. And the weather is one of the major factor to choose the UK because UK weather is so bad. But when I see Australia weather, that that is very extremely hot during the summer, and during the winter in Canada there are so cold. That's why I choose the UK. And UK have top university, and they are they are well strong connection between the industry. And also UK have international exposure in international student, and UK is good for international student as well. So I choose UK. in the initial part, you says the UK is the best university. So UK is not a best university. UK UK house. have I mean, sorry, sir. God, UK have best UK university. Sorry. house the top universities in the world. For example, like Oxford, Cambridge, Imperial Cambridge. College, very renowned universities, world top universities situated in UK. Uh, Mm, you need to draw comparison. Like you said, UK Masters is 1 year, and but you should have mm, said, what about the other countries? For example, you should have said UK Masters is 1 year, but in USA, Canada, or Australia, the Masters program have 2 year master's course. usually 2 year. They have two 2 year year. master's course. Therefore, it saves my time and expenses. Yeah, so this is why. And also, the another main reason for choosing UK is their weather. Yeah, UK weather is very comfortable. Sober. Mm, Comfortable, coldish, colder than Bangladesh, but there are rain. But for example, in Australia, it is very hot and very dry. ওরা খুবই summer. শুষ্ক Yes. আর কি, তার মানে ওদের মানে বৃষ্টি বৃষ্টি In তেমন summer হয় না। again. ঠিক আছে। Mm, In Canada, the winter is very, very harsh. Sometimes the temperature is even below -50 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এইভাবে করে যদি আপনি বলেন, তাহলে মানে আমার বুঝবে mm. যে যথেষ্ট নলেজ করছে, মানে ফানি ওয়েতে সুন্দরভাবে বলা। ওকে, এইভাবে একটু বলুন। আর হচ্ছে কি, নার্ভাস হয় না, আপনার কথাবার্তা কিন্তু সুন্দর। আপনি প্রথম সেন্টেন্সে নার্ভাস থাকেন, পরের গুলাতে আপনি সুন্দরভাবে বলেন। তো
মানে বলে না মানে ইয়ে বলে বিসমিল্লাহ গলত কিংবা হচ্ছে কি একটা প্রবাদ আছে যে মর্নিং Yes. সজদা দেয়, আপনার বেলায় হচ্ছে কি আফটারনুন সজদা দেয়, কিন্তু মর্নিং এ এটা দেখাতে হবে যে আপনি এত সুন্দর বলতে পারেন, এটা শুরুতেই দেখাই দিয়ে দেন। আপনি নার্ভাস আচ্ছা। রাখেন প্রথম লাইনে, পরের দিকে গিয়ে ভালো বলেন। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা একটা ওকে। Alright. Thank you for country selection answer. So let's move on to the next topic about the university. Why have you choose this university? Yeah, why UWTSD? Why not other universities? When I see the UWTSD curriculum, that is a well-structured master's program, and I see in the website in UWTSD, their faculty is expert and they have well-equipped library. They have also advanced lab, which is one of the best, I think, in the other London campus. And UK and UWTS ranking in Central University in 2024 is 150, and Guardian University in 2024 is 105, I think. So that's why I choose the UWTS London campus. ওকে, এই অ্যান্সারে হচ্ছে গিয়ে ইস্যুটা হচ্ছে গিয়া হ্যাঁ এটা চলে, খারাপ না, ওকে নাইস ডান, বাট হচ্ছে কি আপনার শুরুতেই মামলিন গুলা করিয়েন না, ঠিক আছে, যে ইউডব্লিউটিএসডি কেন চুজ করলাম। তো হচ্ছে কি এটা ঠিক আছে, নট ব্যাড নট ব্যাড, ওকে রাইট। এটা ফলো আপ কোশ্চেন আমি তাহলে করি, হ্যাঁ। You said Mm. their faculty members, UWTSD faculty members is one of the reason you choose the university. Can you Yes, please can you please tell me a few of the faculty members' name and their designation or their qualification? This will be a better question. I do not see the faculty in the UWTS website. That's why I do not tell about them. But my friend was admit in the UWTS in London campus. He said that the faculty in UWTS are very expert and they are very knowledgeable person. And so that I choose the UWTS. আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ এখন দেখেন উত্তরটা হচ্ছে কি, এই এই প্রশ্নটা একটু আমাকে লিখে রাখেন, এই উত্তরটা আপনাকে একটু সুন্দরভাবে বলতে হবে, ঠিক আছে মানে ঠিক আছে, Hmm. এটা দিয়ে হয়তো পাশ হয়ে যাবে, কিন্তু আপনার এই স্যার হয়তো স্যাটিসফাইড থাকি না, ঠিক আছে, 100-এ 100 না আমি হলেও 100-এ 90 পেলে হবে, ঠিক আছে, আমি হয়তো উপরে কখনোই ইফ এন্ড বাটস এর উপর আমি ছাড়তে চাই না, ঠিক আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওকে ঠিক আছে, রেগুলার আপনার মানে রেগুলার আপনার এই উত্তরটা আপনি আমাকে একটু লিখে দিন, বা উত্তর না সরি প্রশ্নটা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে লিখে দিয়ে দিন, হ্যাঁ ক্লাস শেষে, যাতে আচ্ছা, আমার আচ্ছা। মনে থাকবে না পরে, উত্তরটা আমি রেডি করে দেবো, হুম। একটু সুন্দর উত্তর মানে হবে। এডিট আছে, আচ্ছা আমিও আপনার স্যার friend, পাইনি স্যার, হ্যাঁ। আমি জানি আচ্ছা। আমি জানি, কিন্তু আপনি যে বলছেন যে ফ্যাকাল্টি খুব ভালো, এটা আপনার সোর্স ব্যাকআপ দিতে হবে, ঠিক আছে, এই কারণে আমি ইচ্ছা করে প্রশ্নটা করলাম, যে হচ্ছে কি হ্যাঁ আচ্ছা। আপনার মানে রেগুলার ফ্যাকাল্টি ভালো, এই উত্তরটা আপনি আমাকে একটু প্রশ্নটা লিখে দিয়ে দিন, হ্যাঁ প্রশ্নটা একটু লিখে হুম, দিয়ে দিন যে ওয়াই চুজ ইডব্লিউএস। আচ্ছা এখন নেক্সট ফলো আপ কোশ্চেন করি। অলরাইট, হুম। what other UK university have you researched? Well, I researched many of UK university, such as University of Essex, London Metropolitan University, University of East London, Cardiff Metropolitan University, University of Greenwich. But among them, I chose UWTS because of their cybersecurity lab is one of the best advanced lab around those university. So that's why I choose the UWTS, and that strong curriculum will help me to improve my skill and other professional development. ঠিক আছে, দিয়ে করলে ঠিক আছে। এই উত্তরটা আমাকে বলে, আপনার উত্তর ঠিক আছে বাট একটু শর্ট হয়ে গেছে, হ্যাঁ তো হচ্ছে গিয়ে একটু রিসেন্টলি বড় আমার হবে এক স্যার। ছাত্র, হ্যাঁ হুম, রিসেন্টলি একটু বড় করে নিয়ে আমি কিন্তু জিজ্ঞেস করছি হোয়াট আর দ্য ইউনিভার্সিটি হেভি রিসার্চ, আপনি কিন্তু চটকা বসে অনেকগুলো দেখছি দেখছি, এরপরে চলে গেছে আমি ইউডব্লিউটিএসডি চয়েস করছি, আমি কিন্তু এটা এই জায়গায় জানতে চাইনি, যদি এই প্রশ্নটা এইভাবে করতাম যে হোয়াট হুম, আর দ্য ইউনিভার্সিটি হেভি রিসার্চ এন্ড ওয়াই চুজ ইউডব্লিউটিএসডি ওভার দেম, হ্যাঁ আমি যদি জিজ্ঞেস করছি হোয়াট আর দ্য ইউনিভার্সিটি হ্যাভ ইউ রিসার্চ, এটা চাইলে আপনি এইভাবে বলতে পারতেন, আই হ্যাভ রিসার্চ লট অফ ইউনিভার্সিটিজ ফর দি সিমিলার কোর্সেস, ফর এক্সাম্পল আই রিসার্চ ইউনিভার্সিটি অফ গ্রিনউইচ, ইউনিভার্সিটি অফ এসেক্স, ইউনিভার্সিটি অফ কি কি নামগুলো যে বললেন, এগুলা নামগুলো হ্যাঁ, হ্যাঁ। বলবেন, ঠিক আছে, হুম, হুম, এগুলা বলে বলবেন যে বাট আফটার ওয়েন্ট থ্রু দেয়ার কারিকুলাম, facilities and the assessment methods.
and other হুম। factors such as campus location and কি বলে কি বলে and etc. I decided to like choose and ranking. আপনি মানে যে ইউনিভার্সিটির নামগুলো বললেন এগুলা কি র্যাঙ্কিং এ যদি ইডব্লিউটিএস উপরে থাকে তাহলে কিন্তু আপনার জন্য এটা মানে বিপজ্জনক হয়ে যায়, ঠিক আছে? তো হচ্ছে এই জিনিসটা মানে বলবেন, এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল করবেন। আমি আপনাকে কয়েকটা ইউনিভার্সিটির নাম দিয়ে দিব যেগুলো ইডব্লিউটিএসডি নিচে আছে, ঠিক আছে? এগুলোর উপর বেস করে ইসেক্স করবেন, তো ঠিক মনে হয় আছে? নিচে না স্যার? ইসেক্স কি হ্যাঁ, নিচে না? না না, আমি ইসেক্সটা এটা কি একটা নিচে? দেখায় দিয়ে দিই, এটা আমি আপনাকে উত্তরটা দিয়ে দিচ্ছি, আমার মনে একটু হয় ইসেক্সটা মনে হয় ইউটিউব উপর, আমার তো মনে হয়। এসএক্স উপর, বুঝতে এসএক্স পারছি অনেক নিচেটা ভালো ইউনিভার্সিটি, এক্সেস এসএক্স ভালো উপরে। ইউনিভার্সিটি। বাট এখানে স্যার, এখানে এখানে কাহিনী আছে, এখানে সাইবার সিকিউরিটি কোর্সের ওদের হচ্ছে আপনার ইয়েটা কারিকুলামটা ভালো লাগে না, এই কারণে আমি বলছি যে স্যার, আমি তো বললাম যে লাস্ট স্ট্রং কারিকুলামের জন্য আমি এটা ইউডব্লিউটিএস টা চুজ এটাই করছি। আপনার পয়েন্ট, ঠিক আছে? এখানে স্ট্রং হুম কারিকুলাম এই জায়গায় যদি প্রশ্ন করি, হুম কাইন্ডলি স্পেসিফিক কাইন্ডলি বি স্পেসিফিক অ্যাবাউট দিস কারিকুলাম, হুইচ কোর্স or which module you think sets the হুম। EWTSD London campus over other similar program offered by other universities, ঠিক আছে? এই ধরনের প্রশ্ন ওয়েল আই, হ্যাঁ, কোন আমি মডিউলের পারবো স্যার, জন্য? এটা বলবো, তার এটা আমি মানে পারবো স্যার, এইটা এটা হচ্ছে। এই প্রশ্নের উত্তরটা একটু দিয়ে দিতাম না, একটা মিনিট আমি আপনাকে হুম র্যাঙ্কিং দিয়ে দিচ্ছি হুম। যে কোন কোন ইউনিভার্সিটি ওকে 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 স্যার, র্যাঙ্কিং ওকে স্যার। what হুম, ওকে স্যার, প্লিজ। the university that offers না এটা হচ্ছে কি আপনার একটা হুম হুম, হুম। ফেইল, আমি চাই না আধা কিছু কোনো উত্তর হোক। স্যার কোশ্চেন কি আছে না, ইয়ে করবে স্যার, যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে ট্রাভেল স্টোরি, তাহলে কি কিছু বলবো নাকি স্যার? ট্রাভেল স্টোরি বলে কি কি বলবো স্যার? বলবো? আই হ্যাভ নো ট্রাভেল স্টোরি। হ্যাঁ, যদি জিজ্ঞেস করে ডু ইউ হ্যাভ এনি ট্রাভেল হিস্ট্রি or do you have any visa refusals, বলবে I haven't visited to any other country in the world, therefore I don't have a visa refusal। মানে তোমাকে হুম জিজ্ঞেস হুম। করে যে ভিসা রিফিউজাল আছে কিনা, বলবো আমার তো ট্রাভেল না, হিস্ট্রি আমার নেই। নাই স্যার। হ্যাঁ, এটাই হ্যাঁ তো। স্যার, আমার ট্রাভেল স্টোরি। না, একটা মিনিট সেকেন্ড হুম। স্যার একটা কোশ্চেন একটা বলি স্যার, আপনি ইন্টারাপ্ট করি স্যার। আচ্ছা, হ্যাঁ ওরা বলো। যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ, আমি যদি এই ইউটিউবে ঠিক আছে কোন জায়গায় থাকবো আশপাশের এরিয়াতে, হ্যাঁ, সো হচ্ছে এই জিনিসটা হচ্ছে কি, আমার তো হচ্ছে এটা কোন অ্যাড্রেসটা বললে বেটার হবে, কারণ এখানে তো অনেক জায়গা আছে। এই যে সো আপনার হচ্ছে ইউনিভার্সিটির কাছাকাছি কোনো একটা প্রাইভেট স্টুডেন্ট অ্যাকোমোডেশন এগুলোর নাম বলে দেবে, প্রাইভেট অ্যাকোমোডেশন এগুলো যে কোনো একটা বলে দেবে। আচ্ছা, ইংল্যান্ডে একটা ব্যাপার বলে রাখি, ইংল্যান্ডে অ্যাকোমোডেশন বেশ কয়েক ধরনের আছে, হ্যাঁ। কিছু কিছু আছে মানে স্টুডেন্ট হল টল অফার করে, স্টুডেন্ট অ্যাকোমোডেশন সস্তাই করে। আর এগুলো হুম। বাট আমরা বাংলাদেশে কি করি, যাদের ধরো কোনো আত্মীয় স্বজন নাই, তারা হচ্ছে গিয়ে মানে এগুলো যে মানে প্রাইভেট অ্যাকোমোডেশন আছে না, বাঙালি ভাই সাহেবেরা হচ্ছে ভাড়া টাড়া দেয়, তো হচ্ছে গিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ। তাদের কাছে ভাড়াটা নিয়ে নেই, হ্যাঁ। তো এইটা হচ্ছে কি আমাদের হুম এখানে কাজগুলো আমরা এইভাবে করি, তো হচ্ছে এই জায়গায় হচ্ছে কি মানে এগুলোকে আমরা বলি প্রাইভেট অ্যাকোমোডেশন। আর স্টুডেন্ট হুম অ্যাকোমোডেশন হুম। হচ্ছে কি, ইংল্যান্ডে প্রচুর অ্যাকোমোডেশন আছে, প্রচুর নাম করা ওয়েবসাইট আছে, গামট্রি একটা, তারপরে স্টুডেন্ট হুম। অ্যাকোমোডেশন ডট কম গামটি একটা আছে, আছে, রাইট মুভ আছে স্যার, হ্যাঁ গামটি আছে, রাইট মুভ রাইটমুভ আছে। আছে, প্রচুর ওয়েবসাইট আছে, এগুলোতে হচ্ছে কি অ্যাভেলেবল ঠিকানা অ্যাড্রেস এগুলো দেয়। ইউডব্লিউটিএসডি ওয়াকিং ডিস্টেন্সে মানে কাছাকাছি মানে প্রায় 10-15 মিনিটের হাঁটা এরকম একটা ওয়াকিং ডিস্টেন্সে যে কোনো একটা অ্যাড্রেসের নাম বলে দিয়ে দিলেই হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আরেকটা আরেকটা কোশ্চেন স্যার করি স্যার, ইন্টারেক্ট করি স্যার, যদি ওরা জিজ্ঞেস করে যে লন্ডন ক্যাম্পাসের আশপাশের আছে আপনার ইয়াটা কিরকম, পরিবেশটা কিরকম, তাহলে কি হচ্ছে কি বলবো যারা, যে ওইখানের মধ্যে কি ব্রিটিশ মিউজিয়াম আছে, দেন দেয়ার আর এই প্রচুর দেয়ার আর হ্যাঁ লন্ডন বলবা ব্রিজ। যে মানে লন্ডন ইজ দ্য মানে এই কথাটা এইরকম, মানে লন্ডন হচ্ছে কি আসলে টুরিস্টদের জন্য মানে একটা মানে মানে বিশ্বের সেরা যে একটা ট্রাভেল ডেস্টিনেশন আছে, টুরিস্ট অ্যাট্রাকশন এর ভিতরে হুম। লন্ডন একটা। কেন? ব্রিটিশ মিউজিয়াম আছে, তারপরে ব্রিটিশ লন্ডন ন্যাশনালিস্ট ব্রিজ, মিউজিয়াম আছে, লন্ডন ব্রিজ তারপরে আছে, হাইড পার্ক আছে, লন্ডন আই আছে, পার্কি লন্ডন আছে। ব্রিজ আছে, হুম কি নাই না না এটা মানে বলার অভাব নেই। লন্ডন নিয়ে বলতে গেলে মানে এটা 10 মিনিট খালি এগুলোর পিছিয়ে পাওয়া যায়, লন্ডনে এত জিনিসপত্র আছে, শার্ট আছে। হুম। এটা একটা জাস্ট ফেমাস টুরিস্ট অ্যাট্রাকশন ইন লন্ডন, এটা লিখে সার্চ দিও, দুনিয়ায় সব নাম চলে আসবে। ওকে স্যার, ওকে স্যার। আমি একটা রিওয়ার্ড দিয়ে রিওয়ার্ড ইউনিভার্সিটি ফার্মাসি ইউনিভার্সিটি সার্ভিসেস that has London, yes, আছে।
স্যার ইয়া কি রাখবো স্যার, ওই যে আপনার এফডিআরটা কি আমার কাছে রাখবো, যদি জিজ্ঞেস করে যে না আপনার না এফডিআরটা না, দেখান দূর অথবা। দূর, এগুলো কোনো সময় লাগে না, এগুলো এগুলো কোনো সময় দেখে কিসের এফডিআর রাখবো, গুলি মারো এগুলো। আচ্ছা আচ্ছা। তো বলে দিব স্যার, আমার তো হচ্ছে আমি তো এফডিআর তো দিচ্ছিলাম তো হচ্ছে স্যার হচ্ছে আচ্ছা, এই 52। উত্তরটা বলে দিয়ে দিই। এই যদি এই হুম। ধরনের প্রশ্ন করে, আমি আসবো এগুলোতে, এমনিতেই সিরিয়ালি আমি আসতাম, জিজ্ঞেস করতাম আচ্ছা। যে তোমার হুম। স্পন্সর কে, কে ফান্ডিং করতেছে, তুমি তখন বলতাম মাই ফাদার হু ইজ এ দিয়ে বলে হাই অফিসিয়াল ইন গ্যাস কোম্পানি, জালালাবাদ গ্যাস কোম্পানি, আর আচ্ছা আমি রেডি নাম্বার করছি এটা, হ্যাঁ। হুম হুম। নাম্বার ওয়ান গ্যাস কোম্পানি ইন বাংলাদেশ। আমি দেখো এক্সট্রা কিছু লাইন যোগ করতেছে, হ্যাঁ। হুম। এগুলা বাবার নাম বলবা, যে মাই ফাদার, কি বলে ওনার পদবি দিয়ে, মাই ফাদার বলে নামটা বলবা, ইজ এ, ওনার পদবিটা বলবো, ওনার হুম। পদবি কি? উনি হচ্ছে ম্যানেজার, উনি হচ্ছে হিজ পজিশন ইজ ম্যানেজার টু না তো, ম্যানেজার। বলতে ম্যানেজিং ডিরেক্টর অথবা বড় কোনো পোস্ট আছে ওনার সঙ্গে যখন কথা বললাম। আচ্ছা যাই হোক। আর যে তাই উনি জালালাবাদ হচ্ছে কি গ্যাস এটা এটা হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ডিজিএম বলে, এটা হচ্ছে এটা ডাইরেক্টর কোম্পানি, জেনারেল ম্যানেজার। তো ওরা এইভাবে কি বলবা, বুঝবে নাকি হ্যাঁ হি হচ্ছে ইজ আপনার এইভাবে বলবা, দেখো খুব সুন্দর বলবা, হি ইজ এ হাই অফিসিয়াল, কি বলে, ফাইন্যান্স হি ইজ অফিসার? দ্য হ্যাঁ। ডিজিএম বলে টাইম কিল করে তো, ডাইরেক্টর হুম। জেনারেল ম্যানেজার, হ্যাঁ এইভাবে মানে হি ইজ দ্য ডিজিএম বলে ডাইরেক্টর জেনারেল ম্যানেজার, এইভাবে কি ডিজিএম দিয়ে কি হয়, ডাইরেক্টর জেনারেল ম্যানেজার, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই হয়, এটা জেনারেল ঠিক ম্যানেজার, আছে, বাট হি ইজ দ্য আমাদের ডিজিএম। ডাইরেক্টর জেনারেল ম্যানেজারটা হচ্ছে আপনার বাংলাদেশে, বুঝছেন, ওটা হচ্ছে অন্য কান্ট্রিতে হচ্ছে ওরা ওটা বুঝে না। তো এই কারণে বলছিলাম কি ম্যানেজার কি বলবো নাকি ডাইরেক্টর না না, জেনারেল এটা তুমি ম্যানেজার। তোমার বাবাকে ছোট করবে কেন? ম্যানেজার তো একদম মানে লো লেভেলের একটা চাকরি, তুমি তোমার বাবাকে ছোট করতে চাও কেন? না না না, আমি জাস্ট ম্যানেজার বললে হয়ে যাবে, কারণ না না, একই তো এটা মনে করেন। এটা বললেন, এটা বললেন, উনি কত বড় একজন অফিসার, তুমি ওনাকে মানে ওয়াই, মানে পুট হিম ডাউন, ইউ শুড পুট হিম আপ। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা তুমি বলবে এইভাবে যে হু ইজ ফান্ডিং ইউর স্টাডিজ, তুমি এইভাবে বলবো মাই ফাদার, হু ডিয়ার বলে নাম বলবো মিস্টার অমুক, হি স্পন্সর মাই, হ্যাঁ, মাই ফাদার ইজ স্পন্সর মাই রেস্ট অমুক অফ দ্য টিউশন ফি, অলসো দ্য লিভিং কস্ট। এরপরে দেন হ্যাঁ তুমি, আমি আমি উত্তরটা বলে, আচ্ছা তোমার বাবার নামটা বলো দেখি, এবার তাহলে আমি সুন্দর মাই উত্তরটা বলে দেবো। মাই ফাদার নেম ইজ এনামুল, এমডি এনামুল ইস হক। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দেখো উত্তরটা বলি। মাই ফাদার উইল ফান্ড মাই স্টাডি এন্ড মেনটেন্স কস্ট ইন ইউকে। মাই ফাদার এমডি এনামুল হক ইজ আ ডিজিএম, ডাইরেক্টর জেনারেল ম্যানেজার, হাই অফিসিয়াল ইন নাম্বার ওয়ান গ্যাস কোম্পানি ইন বাংলাদেশ। The name of the company is Jalabad Gas Company. His annual income is এত, ওয়ান লাখ, 1 লাখ, 1.5 লাখ। বারোটাকে বলে দিয়ে দিও, হ্যাঁ। আর এগুলো ওয়ান হুম। পেপে, হি উইল বি ফান্ডিং মাই স্টাডি, এই তো বলে শেষ, সূত্রটা এখানে শেষ। এগুলো আর ওকে কোনো স্যার, কিছু বুঝতে দিলেন ওরা এই জায়গায় জিজ্ঞেস করবে না। একটা প্রশ্ন ওরা কিন্তু অনেক কিছু পেয়ে গেল, যে কে ফান্ডিং করতেছে, এবং মানে ফান্ডিং এর যোগ্যতা কি, উনি মানে কি ধরনের ব্যবসা না চাকরি করেন, করলে উনি অ্যানুয়াল ইনকাম কি, আর তারপরে হচ্ছে গিয়া উনি উনি ফান্ড করবেন। এরপরে নেক্সট ডে ফলো আপ কোশ্চেন করতে পারে, ডু ইউ হ্যাভ এনি এভিডেন্স অফ or any proof of funds, তখন বলবা ইয়েস, আই হ্যাভ এ ব্যাংক স্টেটমেন্ট এন্ড ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট অ্যাজ এন এভিডেন্স। এটা বললে কিন্তু শেষ, ওকে ওকে আর ওকে এটা স্যার, বুঝতে দেখতে পারছি যাবে না, হ্যাঁ। হুম। এই জায়গাটাই শেষ। এইটা হচ্ছে গিয়ে কাহিনী। আচ্ছা দাঁড়াও, তোমার মানে এটা আমি এই উত্তরটা খুঁজছি, তোমাকে দিয়ে দিয়ে করে উত্তর প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করে আমি ওটা টাইপিংটা থামাই হুম। দিয়েছিলাম। আমি পাইছি, তিনটা ইউনিভার্সিটির হুম। নাম পাইছি, দাঁড়াও। আহ
আপনি সময় শেষ হয়ে গেলে মাঝে মাঝে ওরা করে, ঠিক আছে? রিয়ে গুলো জি স্যার। তোমার মানে 10 মিনিট পরে, যে 10 মিনিট পরে কানেক্ট হতে হয়, কারণ আমারটা তো ফ্রি ভার্সন, পেড হুম ভার্সন। হুম হুম, হুম। আমার উত্তর গুলা পছন্দ হয় না, তাই আমার একটু টাইম লাগে আর কি। আপনি যে উত্তর এগুলা তোমার মানে উত্তর পছন্দ মতো আচ্ছা, না হলে আমার খুবই অশান্তি লাগে। বুঝতে পারছি। খুব সুন্দর একটা উত্তর পাইছি, হুম, জি স্যার, দেখি। দিচ্ছিলাম। এই যে দেখো, এই উত্তরটা তোমার কেমন, তুমি তারপরে এটা হচ্ছে কি একটু দেখে নিও, হ্যাঁ? যেগুলো হুম তোমার হুম মানে এই উত্তরটা একটু দেখে নিও, তোমার মনের মতো একটু দেখে নিও, হুম? ওকে স্যার। এখানে দুইটা উত্তর আছে, ঠিক আছে? এটা একটা উত্তর হুম দুইটা প্যারাগ্রাফ উত্তরটা দেওয়া আছে, দেখবা। একটা পার্টে বলছে যে তুমি কি কি রিসার্চ করছো, হুম, হুম এগুলা। তারপরে হচ্ছে ইউডব্লিউটি কেন চুজ করছো, এই ধরনের প্রশ্ন যদি করে যে হোয়াট আর দ্য ইউনিভার্সিটি অফ রিসার্চ এন্ড ওয়াই চুজ ইউডব্লিউটি ওভার দেম, হ্যাঁ, এটা এই প্রশ্ন উত্তরে দিতে পারো, অথবা হোয়াট আর দ্য ইউনিভার্সিটি হ্যাভ ইউ রিসার্চ, এই প্রশ্ন উত্তরে দিতে পারো। ওকে স্যার, বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, হচ্ছে গেলে তোমার এই উত্তরটা খুবই সুন্দর আমার লাগছে। এগুলো তোমার মানে কেন ফার্স্ট এন্ড এমএসসি র্যাঙ্ক, দিস ইউনিভার্সিটি, এই যে দেখো র্যাঙ্ক লোয়ার দেন হুম। ইউডব্লিউসি অফার্স, আমি মানে এমন দুটো হ্যাঁ, ইউনিভার্সিটির দেন নাম হচ্ছে বলছি। স্ট্রং কানেকশন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কানেকশন, আর হচ্ছে আপনার এক্সপার্ট ফ্যাকাল্টি মেবি আর্টস। হ্যাঁ, আর্টস ফর ফিল্ড আছে। হাডার্সফিল্ডের থেকে কিন্তু র্যাঙ্কিং এ ইডব্লিউটিএস যে আগে, বুঝছো? এটা হচ্ছে চালাকি, হাডার্সফিল্ড থেকে র্যাঙ্কিং এ হচ্ছে না। আর এগুলো হুম হাডার্সফিল্ডের দিয়ে হচ্ছে কি ইন্ডাস্ট্রি কানেকশন নাই। আর এগুলো হ্যাঁ ইউনিভার্সিটি অফ ইস্ট লন্ডন র্যাঙ্কিং এ পিছিয়ে আছে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, তা বুঝতে পারছি স্যার। এটা আমি স্যার ইয়ে করে ফেলবো স্যার। স্যার, ঠিক একটা আছে, মিনিট এটা স্যার। তুমি তো আমাদের তুমি না আমারটা দেখে মুখস্থ করার দরকার নেই, তুমি তোমার নিজের মতো করে বললি, ঠিক আছে? আমি তোমাকে জাস্ট ওকে মানে স্যার, ওকে একটা স্যার। কনসেপ্ট দিয়ে দিচ্ছি, আর বকর বকর করবে একটু দিয়ে বেশি, ঠিক আছে? মোটামুটি বেশি বক বক করো না, এত বেশি বক বক করার দরকার নেই, তুমি তার নর্মালি বলি, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ওকে বক স্যার, বক ওকে স্যার। বেশি করে। আর তোমার যদি মনে করো টাইম কিল করতে পারো, তোমার প্রচুর জানা আছে, বলতে থাকবে, ওরাই তোমাকে স্টপ করে দিয়ে দিবে, ঠিক আছে? কারণ হচ্ছে ওকে এই স্যার, যে হ্যাঁ। রিসেন্টলি আমার এক ছাত্র, নর্থ ইস্টের এক ছাত্র, ওই যে মাহবুব মিয়ার মানে ক্লাসমেট, হ্যাঁ, ও হুম আজকে ইন্টারভিউ হুম দিছে ইডব্লিউটিএস দিতে, ওর হচ্ছে কি এমবিএ ইন্টারন্যাশনাল। ওরা 14 মিনিট হুম। নিছে, অন্য সময় যেখানে 20 মিনিট না, ওরা 14 মিনিট। ও হচ্ছে স্যার, কি মানে একটা সেন্সার, একবারে। একটা সেন্সার, একটু ইয়ে একটু দিস। ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ। ওই রেগুলার ও হচ্ছে কি উত্তরগুলো যে দিছে হচ্ছে কি তোমার মানে এইভাবে মানে চট শর্টে করে স্যার? হয়ে গেছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, চোদ্দ শর্ট দিছে মিনিট নাকি? শর্ট 14 মিনিট? শর্ট আচ্ছা খুবই আচ্ছা শর্ট, 14 মিনিটে শেষ। আচ্ছা আচ্ছা। কারণ ও মানে ও বুঝছে যে ও টাইম কিল করছে, বুঝে গেছে। তো হচ্ছে কি আপনার মানে আর ওরা বেশি হুম, বদার টদার ওরা করে নেই, এটাই। হ্যাঁ। ঠিক আছে।
স্যার এখন কি ইউটিউব টিএসসি কি স্যার হচ্ছে আপনার ইয়েটা হয়, আপনার হচ্ছে ইউকিউবি ইন্টারভিউটা হয়? কি এস এস বুঝি এ নাই। ইউকিউবি ইন্টারভিউটা হয় ইউটিউব টিএসসি অ্যাপ্লাই করলে? আচ্ছা, আমাদের এই পর্যন্ত ইডব্লিউটিএস তে একজনের ইন্টারভিউ নেয়নি। গত সেমিস্টার আমরা অনেকজনের পাঠাচ্ছি, একজন হয় না, যেহেতু ফুল টিউশন ফি দিয়ে তো ওরা ইন্টারভিউ নেয় না। এটা হচ্ছে গিয়ে কথা, ঠিক ওকে। আছে শাকিন? যদি কোনো হুম কারণে ইকেবি ইন্টারভিউ নেয়, হুম আমরা একটা মানে ব্যবস্থা করে দিয়ে দিব, ওকে? হুম। ঠিক আছে। ইডব্লিউটি মানে ইকেবি ইন্টারভিউটা অনেক ডিটেইল। আচ্ছা ঠিক আছে। বাট মানে এই পর্যন্ত হয়নি, আমাদের হয়নি। আচ্ছা এতটুকু আচ্ছা। আমি মানে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, এই পর্যন্ত হয় নাই, যেটা আশা করি এইবার হবে না। আচ্ছা, না আমার ফ্রেন্ডও দেখিনি, হ্যাঁ জি স্যার বলছেন। ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন মানে তোমার ফ্রেন্ডের যে ব্যাপারটা, ফ্রেন্ডের নাম বলতে হবে, হ্যাঁ, কোন ইনটেকে গেছে এটা বলতে হবে। সে তো জানুয়ারিতে গেছে, তাই না? হুম হুম ফ্রেন্ডের নাম বলতে হবে, যে আমার ফ্রেন্ড মিস্টার অমুক, সে আমাকে মানে কেন চুজ করছে। ফ্রেন্ডকে তো কিন্তু অনেক জায়গায় আনা যাইতে পারে, ইউনিভার্সিটি কেন চুজ করলাম এটাতে বলা যেতে পারে যে না, ইউনিভার্সিটি কারিকুলাম ভালো, ইত্যাদি ভালো, প্রফেশনাল লেভেল। আর মানে আমার ফ্রেন্ড হুম একটা, সে জানুয়ারিতে মানে এইভাবে বলা দিয়ে, তো ধরো তোমার ফ্রেন্ডের নাম মাহবুব মিয়া, হ্যাঁ, কথা কথা, হুম। মাই ফ্রেন্ড মিস্টার মাহবুব মিয়া হু ইজ currently studying the similar course, and he got admitted in this January session. He told me that the teaching or the faculty members at the EWTSD London campus are top notch, অথবা very high quality, এক্সপার্ট, হ্যাঁ। expert, very সাইকোলজি expert. They এক্সপার্ট। are very expert at their field, and he is learning a lot. And he told me this is the best choice. This could be the best choice for this course. Like this is why, after considering all these factors and my friend's suggestion, I believe this is the right choice for me. এটা এইভাবে বলা জি যেতে স্যার। পারে। ফ্রেন্ডের কথা কিন্তু হুম। লাস্টে আসবে, সে কিন্তু এত ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর না, কারণ শুধু যদি ফ্রেন্ডের কথা আমরা পছন্দ করে ফেলি, তাহলে ও ভাববে এই জি ছেলের স্যার তো আসলে নলেজ বেশি না। র্যাঙ্কিং করবো স্যার, হ্যাঁ। র্যাঙ্কিং আর ট্যাঙ্কিং এবার করবো একটা মানে। ছেলে একটা বন্ধুর কথা অন্ধের মতো চলে গেছে, হ্যাঁ ওরা স্যার। এটা পছন্দ করবে না। না না স্যার, র্যাঙ্কিং করবো তো লাস্ট করবো যে আমার ফ্রেন্ড ওয়াজ ওয়াজ দেয়ার। এইভাবে একটু মানে দিয়ে বলতে পারছে, ঠিক আছে। তুলনার চিন্তা ভাবনার ব্যাপার আছে, সাথে মাথা ধরলে এখন হবে না, না একটু শখ নাই মানে শখ চিন্তা নাই। ভাবনা করে তুলে দিতে হবে, যে না, কোন জায়গায় বাজে কোন জায়গায় ভালো বলবে, এটা একটু চিন্তা ভাবনা করে বলবো। আচ্ছা ঠিক আছে, okay. হুম। এরপরে আসি হচ্ছে গিয়া তোমার প্রশ্নের উত্তরে দেখি আমি, could you tell me the module? Okay, what modules are you, আচ্ছা, could you please tell me what modules will you study? Well, I chose MSc, yeah, MSc in cybersecurity in UWS 1 year master's course, and the course module is is research method and professional development, then cloud engineering, then enterprise network security, digital security and compliance, and master's project, and that's it. আচ্ছা, হ্যাঁ, রিসার্চ মেথডস এন্ড প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট, হ্যাঁ। এগুলো Cloud এগুলো ক্লাউড engineering, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিন্সিপালস এন্ড ডাটা সিকিউরিটি এন্ড data গভর্নেন্স। security and compliance. আচ্ছা, Uh, ক্লাউড uh, ইঞ্জিনিয়ারিং কিন্তু পুরো কথাটা বলেন না আপনি, মানে পুরো কোর্সের নামটা সুন্দরভাবে বলেন। যদি মনে না থাকে ক্লাউড ইঞ্জিনিয়ারিং ফাইন, বাট কোর্সের নামে দেখছি ক্লাউড ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিন্সিপালস এন্ড প্র্যাকটিস, ঠিক আছে? তো হচ্ছে কি, পুরো আচ্ছা নামটা আচ্ছা। আপনি খেয়াল করেন, দিয়ে আপনার না না ইউনিভার্সিটি আমার, ওয়েবসাইট। ও আচ্ছা আচ্ছা। না না আমি এটা এই যে এই কোর্স মডিউলটা হচ্ছে আমি আমার ফ্রেন্ডের ওই থেকে নিয়েছিলাম, তো ওর তো আর আমার তো সেম কোর্স, তো এই কারণে সেম বলছিলাম কোর্স এটা। হলে ওরা ধরেন মানে কোর্সের নামটা আপডেট করে, ঠিক আছে? ব্রিটিশরা হচ্ছে একটা যে, সেই কারণে আচ্ছা তো আচ্ছা। আপনি যে বলেন যে ব্রিটিশ কারিকুলাম আপ টু ডেট, ওরা প্রত্যেক টার্মে টার্মে জিনিসগুলো আপ টু ডেট করে, কারণ দেখে যে এটা আরো ওকে ভালো ওকে ওকে চাইলে। ওকে ওকে। ও ঠিক আচ্ছা। আছে, ওই এই সময় কোর্সের স্যার নামগুলো ক্লাউড সুন্দর ইঞ্জিনিয়ারিং বলি। প্রিন্সিপাল এন্ড প্র্যাকটিস, হ্যাঁ স্যার। ওই সময় মানে ছিল ক্লাউড ইঞ্জিনিয়ারিং মেবি আই গেস। আচ্ছা, টোটাল ক্রেডিট হচ্ছে কি 160 ক্রেডিট, বুঝলেন? ঠিক আছে, 60 আমরা ক্রেডিট, আপনাদের ইয়েস। 160 ক্রেডিট, ওকে। হম। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে এটা ইউকে টপ 24 স্টুডেন্ট আছে। এই দেখেন এখানে হচ্ছে কি, কেন চুজ করছেন এটা নিয়ে ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইটে দুইটা খুব ভালো পয়েন্ট লেখছে, হ্যাঁ। আপনি ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইটে যান, যে লিখবেন 20, ওদের র্যাঙ্কিং হচ্ছে 20, পোস্ট গ্রাজুয়েট টপ এক্সপিরিয়েন্স 2023-20 তম। আর ইউকে টপ 20 ফর স্টুডেন্ট অ্যাসেসমেন্ট স্যাটিসফ্যাকশন, মানে স্টুডেন্টরা পরীক্ষা দিয়ে স্যাটিসফাই হয়েছে, এর ভিতরে ওরা টপ 20-তে আছে ইউকেতে। স্যার এটা বললে হবে না স্যার, ইউডব্লিউটিএসডি র্যাঙ্ক 180 ইন কমপ্লিট ইউনিভার্সিটি গাইড 2024, আর হ্যাঁ, হচ্ছে এটা ওয়ান ভালো ফাইভ জিনিস, ইন খুবই ভালো জিনিস। গার্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ র্যাঙ্কিং, হ্যাঁ। এই হ্যাঁ, এই দুইটা এটাই বলে তো মোটামুটি ওভারঅল বোঝা যাবে স্যার। ঠিক আছে। আপনি যেহেতু 2025 সালে আছেন, 2025 বললেন, ওকে? কারণ এখন দুই না হাজার স্যার এই পঁচিশ সালের মার্চ মাস চলে আসছে, পঁচিশ, 2025 না বলি।